Dear students, good morning. So today we will learn about the chapter 5. The name of the lesson is molecular genetics. Already you know what is the gene. The gene is the physical and is the functional unit of heredity. So before the fourth lesson we have to learn about the principles of inheritance and variation. So what is the gene ma? Gene is the physical and functional unit of gene. Okay. So the Gregor Mendel is not called the gene. Gregor Mendel உடைய கான்செப்ட்ல நீங்க பாட்னில எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. சரிங்களா? So principles of genetics அந்ததுல அவர் வந்து என்ன பண்ணிருக்க மாட்டார்? ஜீன்ங்கற நேம் யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டார். என்ன instead of அதுக்கு பதிலா என்ன யூஸ் பண்ணிருப்பார் அப்படினா is the name is the factor. Gregor Joger Mendel is using the unit of factor அப்படினா யூஸ் பண்ணிருப்பார். சரிங்களா? அதுக்கு அப்புறம் தான் ஜீனை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க. Who was identified? Who was given the term for gene? And the gene in the term coined பண்ணவர் யாரு அப்படினா that is Wilhelm Johannsen. So the Wilhelm Johannsen, he was termed the gene. What he termed என்ன what is the definition of this gene? Wilhelm Johannsen என்ன definition கொடுத்தாரு ஜீனுக்கு அப்படினா that is the gene is nothing but it will be determiners of the inherited characters. The geneங்கிறது என்னது? இது வந்து என்ன determine பண்ணுது? Inherited characters determine பண்ணுது. So the Wilhelm Johannsen is given the term of gene. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் இவங்கலாம் வந்து Gregor Joger Mendel factors அப்படினு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் Wilhelm Johannsen gene அப்படிங்கற நேம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு டெஃபினிஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. சரிங்களா? So next it will be followed by concept of Sutten அப்படிங்கற ஒரு சயின்டிஸ்ட் வராரு. So இவரும் என்ன சொல்றாரு அப்படினா is related to Wilhelm Johannsen-ஐயும் ஃபாலோ பண்றாரு. நெக்ஸ்ட் Gregor Joger Mendel-ம் ப்ரூஃப் பண்றாரு. சரிங்களா? அதான் சுட்டனோட கான்செப்ட். இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படினா the concept of genes, இவருடைய concept of genes என்ன அப்படினா so the genes which is having a discrete particles. genesங்கிறது என்னதான்? it's one of the discrete particles. next இது பாத்தீங்க அப்படினா it will be defined the locus. what is a locus ma? so position of the genes in the chromosome. genes வந்து எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு? ஆல்ரெடி யூ நோ ஜீன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னோம். இட் வில் பி லீனியர்லி அரேஞ்ச்டு இன் தி குரோமோசோம்ஸ். குரோமோசோம்ஸ்ல லீனியர்லி அரேஞ்ச்டா இருக்குன்னு சொன்னோம். ஓகே, சோ தி பர்టిక్యులரா இந்த ஜீன் ஒரு ஜீன் ஒரு அல்லீல் தட் இஸ் பிரசன்ட் பொசிஷன் இன் தி பொசிஷன் அது குரோமோசோம்ஸ்ல எந்த பொசிஷன்ல இருக்கோ அதுக்கு பேர் தான் என்னது? இட்ஸ் லோகஸ். அந்த லோகஸ்ங்கற இதுக்கு வந்து டிஃபைன் பண்ணவர் யாரு அப்படினா இந்த சுட்டன் தான். ஓகே, சோ அப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு ஜீனுமே it have to responsible to expression of a specific phenotype. so இந்த ஜீன் தான் என்ன பண்ணுது? is responsible to expression of the specific genotype. okay, so these are the Sutten concept. so this is the introduction about the molecular genetics. already gene na என்னன்னு தெரியும். it's a physical and functional unit of factors. and Gregor Joger Mendel factor னு கால் பண்ணாரு. Wilhelm Johannsen என்ன பண்ணாரு? it's a geneங்கற term ப்ரொவைட் பண்ணாரு. so Wilhelm Johannsen ஓட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஜீன்ங்கிறது எப்படி டிஃபைன் பண்ணாரு அப்படினா that is determiners of the inherited characters. next followed by யாரு வந்தா? Sutten வந்தாரு. Sutten also is followed by Gregor Joger Mendel உடைய இததான் ஃபாலோ பண்ணாரு. so it is the gene is nothing but that is a discrete particles அப்படினு சொன்னாரு. so it will be positioned ஒரு particular locationsல இருக்கு that is called as the locus அப்படிங்கற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொன்னாரு. next each and every gene is responsible to expression of a specific phenotype. okay, so next it will be followed by what are the properties of gene. so properties of gene நம்ம ஆல்ரெடி genes botany-ல படிச்சிருப்பீங்க. செல் ஜெனெடிக்ஸ் இதுல எல்லாத்துலயுமே genes-ஓட கான்செப்ட் படிச்சிருப்பீங்க. so இந்த molecular genetics this is basic. so genes na enna? what are the properties of a gene அப்படினா ஒரு gene என்ன பண்ணும் அப்படினா there is a several genes இருக்கு. several genes it will be present on a several chromosomes. various genes இருக்கு. சரிங்களா? நம்ம human genome projectல பாத்தீங்க அப்படினா 3 into 10 to the power of 9 base pairs அப்படிங்கற நிறைய base pairs of a genes ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க human genome projectல. okay, so there is a several genes it will be positioned on a several chromosomes. okay, next is the genes it will be arranged in a single linear order. single linear orderல தான் என்ன இருக்கும்? genes வந்து arranged ஆயிருக்கும். so this is a specific position. what is the name of the specific position? that is called as a locus. so what is the alleles? alleles is nothing but alternate forms of genes. it will be the alleles is the alternate forms of genes. next is mutation. what is a mutation? there is a sudden changes in the nucleotide base pairs. sudden changes in nucleotide base pair, that is called as a mutation. okay, so next these are
the gene it have to self duplication. நம்ம next இந்த இதல படிப்போம் what is the central dogma of molecular biology. So this is the central dogma. What is the central dogma of molecular biology? Is a DNA. So the DNA it will be converted into, that is a double stranded DNA. So the DNA is the double stranded DNA. It will be converted into a single stranded mRNA. So what is the name of the process? That is called as transcription. The DNA is converted into a mRNA. The name of the process is called as transcription. Okay, where it is located, the transcription, where it is occur, where it is takes place, the transcription process in nucleus. Next, these are the single stranded mRNA. It will be converted into a protein synthesis, protein formation, or polypeptide chain formation, polypeptides formation. So this is mRNA is converted to the protein synthesis. The process is called as translation. Translation. So it will be takes place in cytoplasm. So this is the eukaryotes. Eukaryotes la da transcription nucleus layum translation cytoplasm la நடக்கும். So next eukaryotes na யாரு? நம்ம தான் plants and animal cells. சரிங்களா? But prokaryotes ல எப்படி இருக்கும்? எல்லா ஸ்டெப்ஸ்மே டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனா இருந்தாலும் சரி, டிரான்ஸ்லேஷனா இருந்தாலும் சரி, ரெண்டுமே எங்க தான் நடக்கும்? takes place in the cytoplasm. அத நம்ம டீடைலா பார்ப்போம் next coming classes-ல. What transcription na enna, what are the factors involved, how it is will be transcribed, and next is translate the protein synthesis. இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே next classes-ல பார்ப்போம். சரிங்களா? So இது புரியுதா? What are the properties of gene? So genes, several genes it will be located on a several chromosomes. Okay, so next it will be arranged in a linear order. It will be particular position of genes, that is called as the locus. The alternate forms of genes is called as alleles. Sudden changes in the nucleotide base pair, that is called as mutation. Okay, so this is self duplication. Why I said this, the self duplication for this, the central dogma of molecular biology. So this, the DNA, it mRNA and protein synthesis. So அதுக்கு வந்து அப்ப ஒரு DNA இதாயி எல்லாமே செலவழிச்சிரும்ல. So அதனால என்ன பண்ண அப்படினா இந்த parental DNA replication மூலமா ஒரு daughter DNA ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். சரிங்களா? அதுதான் என்ன பண்ணும், இந்த ப்ராசஸை லீட் பண்ணி கொண்டு போகும். That is called as a self duplication. அதுவாகவே டிரான்ஸ்லேஷன், இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த டிஎன்ஏவை செல்ஃபாகவே என்ன பண்ணிக்கிறோம், டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறோம். எப்படி டூப்ளிகேஷன் மீன்ஸ் ஜெராக்ஸ் காப்பி. சரிங்களா? அந்த இது பேரண்டல் டிஎன்ஏ அப்படியே இன்டாக்டாக இருப்பாங்க, ரிமைன் இன்டாக்ட். இந்த டாட்டர் டிஎன்ஏ அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற டாட்டர் டிஎன்ஏ அப்படியே சிமிலாரிட்டியாக அவங்கள மாதிரியே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க, க்ளோனிங். சரிங்களா? ரெப்ளிகேஷன் இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, க்ளோனிங். இவங்க தானாகவே என்ன பண்ணிக்குவாங்க, செல்ஃப் டியூப்ளிகேஷன் பண்ணிக்குவாங்க. That is called as the self duplication own copies. இது இன்னொரு பேர், செல்ஃப் டியூப்ளிகேஷனுக்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னு சொல்லலாம், ரெப்ளிகேஷன். ஸோ இது நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ்ல பார்ப்போம். திஸ் இஸ் த இன்ட்ரோ தான். ஓகேங்களா? அதனால லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. வாட் இஸ் த இன்ட்ரோ அபவுட் த central dogma of molecular biology. So first name of the process is called as the replication. First என்ன process பார்க்குறோம், replication. What is the replication? DNA வை என்ன பண்ணுது, the mother DNA to produce the identical copies of the daughter DNA. That is called as a replication. What is transcription? Double stranded DNA is converted into a single stranded mRNA. That is called as a transcription. Okay, so next is what is translation? The single stranded mRNA to produce a protein synthesis or polypeptide, that is called as a translation. Okay, so this is the intro about the molecular genetic material. What are the scientists? They have to do the work. Followed by Gregor Jogermental. Next is Wilhelm Jorgensen. Next is Sutten. In 1848, the Wilhelm Hofmeister. நம்ம term of the gene கொடுத்தவர் யாருன்னு பார்த்தோம், Wilhelm Jorgensen. But இவர் யார் அப்படின்னா Wilhelm Hofmeister. Wilhelm Hofmeister என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு செல்லில் ஒரு நியூக்ளியக்குள்ள பார்க்குறாரு. சரிங்களா? இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஒரு த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் த செல். ஸோ செல்லுக்குள்ள என்ன இருக்கு, நடுவில் சென்டர் ஆஃப் த பார்ட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த நியூக்ளியஸ். இந்த நியூக்ளியஸ்குள்ள என்ன இருக்கு, இட் இஸ் ஹேவிங் த thread like structures of the chromosomes. So in the chromosomes வந்து during the cell division அப்ப it will be appearance of the centromere and chromatic like structure, that is called as the chromosomes. சரிங்களா? during cell division அப்ப chromosomes உடைய rod shaped like structures பார்த்தவர் யார் அப்படின்னா it's a Wilhelm Hofmeister.
So in cell nuclei la rod like bodies, the rod like bodies எப்பதான் appearance ஆகும் during the mitosis, that is called as the chromosomes. Okay, next followed by 1869 Friedrich Miescher. இது அடிக்கடி क्वेश्चन கேக்குற क्वेश्चंस மா Friedrich Miescher. Okay, so Friedrich Miescher என்ன பண்ணார் அப்படினா செல்ல நியூக்ளியல ஒன் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ், இந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு பேர் என்ன, உள்ள இருக்கிற நியூக்ளியஸ், அந்த டிஎன்ஏ அப்பலாம் சொல்லவே இல்லை சரிங்களா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செல்லுக்குள்ள நியூக்ளியஸ்க்குள்ள ஒன் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு, குரோமோசோம்ஸ்க்குள்ள ஒன் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு பேர் இவர் என்ன கொடுத்தாரு அப்படின்னா நியூக்ளியின். நியூக்ளியைக்குள்ள இன்சைட்ல ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கனால அதுக்கு நேம் என்ன கொடுத்தாங்க, நியூக்ளியின். ஓகே, ஸோ ஃபாலோட் பை அல்ட்மேன் வராங்க. ஸோ இந்த அல்ட்மேன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது வந்து நியூக்ளியின் கிடையாது. ஸோ இதனுடைய பேசிக் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு நியூக்ளிக் ஆசிட். அந்த நியூக்ளிக் ஆசிட் தான் டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏ. பேஸ்ட் ஆன் திஸ் த பிஹெச் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த பிஹெச் வந்து என்ன இருக்கும்னா அசிடிக்காக இருக்கும். அதனால அந்த நியூக்ளியனுடைய இதை வந்து என்னன்னு பண்ணுறாரு, நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படின்னு ரீநேம் பண்ணுறவங்க யாரு, அல்ட்மேன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபாலோட் பை 1920. ஸோ நேம் ஆஃப் த பர்சன் சயின்டிஸ்ட் என்னன்னு தெரியல. But the chromosomes are made up of protein and DNA. So chromosomes வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, protein and DNA மேட் அப் ஆஃப் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற கான்செப்ட் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் என்ன வரும் அப்படின்னா டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. ஆல்ரெடி நீங்கள் 11th படிச்சிருப்பீங்க, கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். டிஎன்ஏ தான் ஒரு இதுலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இன்ஹெரிட்டட் ஆகுது, டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஏன்னா டிஎன்ஏல தான் என்ன இருக்குது, எல்லா ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு நம்ம படிக்கிறோம் சரிங்களா. ஸோ இதுதான் என்னது, டிஎன்ஏ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஸோ அப்படின்னு சொன்னோடனே இந்த கான்செப்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரோமோசோம்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஏ ப்ரோட்டீன் அண்ட் டிஎன்ஏ. அப்போ ஒரு குரோமோசோம்ஸ்ல நாட் ஓன்லி டிஎன்ஏ மட்டும் இருக்காது, ஆர்என்ஏ இருக்கும், ப்ரோட்டீன் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஏன் அது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணுமா, எது வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படிங்கிறத சயின்டிஸ்ட் வந்து நிறைய டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணாங்க. அதில் தான் நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா டிஎன்ஏவை மைஸ் மூலமாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு டிஎன்ஏ தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதையும் எல்லாருமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஓரளவுக்கு அக்செப்ட் பண்ணாலும் அது கொஷின் மார்க்ஸாகவே இருக்கும். ஏன் ஆர்என்ஏ இருக்குல்ல, ப்ரோட்டீன் இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில கொஷின் மார்க்ஸ்லாம் வரும். ஸோ அதை இது பண்ணுறதுக்காக ஆவ்ரி எட்டால் அப்படின்னா நிறைய சயின்டிஸ்ட் பீப்புள்ஸ் சரிங்களா. ஆவ்ரி தான் ஹெட்டு, ரிமைனிங் வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த சயின்டிஸ்ட், அதுக்கு பேர் தான் எட்டால்னு போடுவாங்க. ஸோ ஆவ்ரி எட்டால் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா திருப்பி அந்த டிஎன்ஏவை ப்ரோட்டீன் கிடையாது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், ஆர்என்ஏ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணாது, டிஎன்ஏ தான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணும் அப்படிங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, அதுவும் சிலர் வந்து ஒரு கொஷின் மார்க்ஸாக தான் வச்சிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் கடைசியில் யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹெஸ்ஸி அண்ட் சேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவர் பண்ணுவார், பிளெண்டர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு. ஸோ அது மூலமாக ஐசோடோப்ஸை வச்சு என்ன பண்ணுவார், டிஎன்ஏ தான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆயிருக்கும், ப்ரோட்டீன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகாது அப்படிங்கிற கான்செப்டை கொடுத்துருப்பார். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த 3 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ரெண்டாவது என்னது பயோகெமிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, அது ஆவ்ரி எட்டால். ஓகே, ஸோ தேர்ட் இஸ் த ஹெஸ்ஸி அண்ட் சேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இப்போ நெக்ஸ்ட் அதுதான் பார்க்கலாம். த கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் will be proved the DNA is the genetic material. Okay, so first அவர் என்ன பண்ணிக்கிறார் அப்படின்னா நிமோனியா ஸ்பீஷிஸ் எடுத்துக்குவார், நிமோகாக்கை அந்த ஸ்பீஷிஸ் எடுத்துக்குவார் சரியா. ஸோ அந்த நிமோகாக்கையில் 2 ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கு. நிமோகாக்கையில் he will take the நிமோகாக்கைங்கிறது ஒன் ஆஃப் த பாக்டீரியா. இந்த பாக்டீரியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா there is a 2 strains இருக்கு. ஒன்று வந்து R strains, another one is S strains. ஸோ இந்த R strain என்ன ஆகும் அப்படின்னா it is a ரஃப்பாக இருக்கும். And it is a smooth strain. இது S strainங்கிறது ஸ்மூத்தாக இருக்கும் சரிங்களா. ஸ்மூத் நிமோகாக்கை இந்த 2 ஸ்ட்ரெயின்ஸை எடுத்துக்கிறாரு. 2 ஸ்ட்ரெயின்ஸை எடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆர் டைப்பை எடுத்துக்கிறாரு சரிங்களா. ஆர் டைப்பை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்ஜெக்டட் இன் மைஸ். ஆர் டைப்புங்கிறது என்னது, ரஃப் ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ரஃப் ஸ்ட்ரெயின்ஸை என்ன பண்ணுறாரு, இன்ஜெக்டட் இன் மைஸ்க்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணால் மைஸ் வந்து என்ன இருக்குது, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, மைஸ் வந்து என்ன இருக்குது, சர்வை பண்ணுது. ஓகே, மைஸ் வந்து உயிரோட இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாரு, எஸ் டைப் எடுக்கிறாரு. எஸ் டைப்புங்கிறது என்னது, ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்மூத் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் எடுத்து என்ன பண்ணுறாரு, இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாரு. அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, மைஸ் வந்து டை ஆயிடுச்சு, செத்து போச்சு சரிங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபாலோட் பை அப்போ எஸ் டைப்பில் ஏதோ ஒன்று இருக்குது, இட்ஸ் விருலண்ட் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாரு. ஆர் டைப்புங்கிறது என்னது, இட்ஸ் அ நான் விருலண்ட். பட் எஸ் டைப்புங்கிறது என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. ஸோ விருலண்ட்னா என்ன, அது வந்து ஒரு பேத்தோஜெனிக்காக ஆக்ட் பண்ணுது, மைஸை வந்து சாகடிச்சிருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணாரு. நெக்ஸ்ட் உடனே என்ன பண்றாரு, இந்த ஹீட் கில் எஸ் டைப் இருக்கு பாத்தீங்களா, எஸ் டைப் என்ன பண்றாரு, ஹீட் பண்றாரு. ஹீட் பண்ணோம்னா அந்த விருலண்ட் ஃபேக்டர் டெட் ஆயிடும், அப்படி ஆகுதா அப்படிங்கிறத பாக்குறாரு சரிங்களா. ஸோ ஹீட் கில் எஸ் டைப் எடுத்து இன்ஜெக்டட் இன்டு மைஸ்க்கு இன்ஜெக்ட் பண்றப்ப அப்ப என்ன ஆகுது, இந்த மைஸ் இட் கேன் பி சர்வைவ்டு. ஸோ நார்மலா சொல்றோம் விருலண்ட் டைப்.
விருலன் டைப்பை நான் திருப்பி என்ன பண்ணுறேன், ஹீட் பண்ணி அவர் வந்து உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணுறப்ப மைஸ் வந்து என்ன ஆகுது, சர்வைவ் ஆகுது. ஓகே, அடுத்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாரு. ஒரு ஹீட் கில்டு எஸ்டைப், இந்த ஹீட் கில்டு எஸ்டைப்பையும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாரு, நான் விருலண்ட், இதுவும் நான் விருலண்ட் தான். ஹீட் கில்டு இது பண்ணுறது என்னது, நான் விருலண்ட் தான். ஆர் டைப் என்னது, நான் விருலண்ட். சரிங்களா? ஸோ இப்போ ரெண்டுமே பண்ணுறப்ப மைஸ் வந்து டை ஆகுது. இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா, ஸோ இந்த எஸ்டைப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, எஸ்டைப்ல டிஎன்ஏக்குள்ளே என்ன இருக்குது, ஆல்ரெடி அந்த விருலன் கேரக்டர் இருக்குது. சரிங்களா? விருலன் கேரக்டர் இருக்குது. ஸோ அது என்னதான் நம்ம வந்து மாடிஃபிகேஷனாக பண்ணாலும் டிஎன்ஏக்குள்ளே அது என்ன இருக்குது, உள்ளே இருக்குது. ஸோ இதுதான் என்ன பண்ணுது, இந்த ரெண்டு பேருக்குள்ள இதாகிறப்ப இட் வில் பி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அந்த உள்ளே இருக்கிற வில்லன் கேரக்டர் என்ன ஆயிடுச்சு, டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி ரெண்டு பேருமே இப்போ நான் வில்லன் கண்டிஷன் தான். ஸோ அந்த எஸ்டைப்புக்குள்ள இருக்கிற அந்த வில்லன் கேரக்டர் இட் வில் பி பிரசன்ட் இன் த டிஎன்ஏ. ஸோ இட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் இந்த இதில் ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆகுறப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த வில்லன் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, எக்ஸ்பிரஷன் ஆகி அந்த மைஸ் வந்து டை ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் he proved that DNA is the genetic material. இது என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னா DNA டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ். இது நம்ம புக்கில் கொடுக்கல, பட் இதோட அடுத்த ப்ராசஸ் இது ஆல்ரெடி நீங்கள் +1 பாட்னியில் படிச்சிருப்பீங்க. இதோடைய அடுத்த ப்ராசஸ் தான் என்னது அப்படின்னா ஏவியேட்டால், இதுதான் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து என்னது, DNA டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். DNA டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொஸ்டின்ஸ் இப்படி தான் கேட்பாங்க. DNA டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபைட் பை DNA transformation experiment. The first experiment என்ன பார்த்தோம், கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்தோம். சரிங்களா? அவரும் சேம் அவருடைய கான்செப்ட் தான், அவரோட கான்செப்ட் தான் இவங்க ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் அந்த கிரிஃபித் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ரீகால் பண்ணிட்டு இந்த ஆவ்ரி எட் ஆல் மெத்தடை உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன். சரிங்களா? ஸோ இவர் என்ன ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்குவார், ஆவ்ரி எட் ஆல். எட்டால்னா என்னப்பா, நிறைய பர்சன் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? இவங்களுக்கு பின்னாடி 2 or more than பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ எல்லா பர்சன்ஸோட நேமையும் நம்மளால ஐடென்டிஃபை மைண்டில் வச்சுக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த யார் அந்த ஹெட்டோ அவங்களுடைய பேரில் தான் இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஆவ்ரி எட் ஆல். எட்டால்னா மீனிங் புரியுதா? ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், சேம் கிரிஃபித் என்ன எடுத்துக்கிட்டாரு, ஹீட் கில்டு எஸ்எல்ஸ் தான் எடுத்துக்கிட்டாரு. சரிங்களா? ஸோ அதே ஹீட் கில்டு எஸ்எல்ஸில் இதுலேருந்து நம்ம எதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுறோம், சுகர்ஸ் அண்ட் லிப்பிட்ஸ் இது எல்லாமே என்ன பண்ணிடுறோம், ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். ஓகே, ஸோ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை இந்த தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறோம். சரிங்களா? லிப்பிட்ஸ், சுகர் ரிமூவ் பண்ணதை எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ப்ரோட்டீனேஸ். வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் திஸ் ஏஸ்? ஏஸ்னா என்னப்பா, என்சைம்னு அர்த்தம். சரிங்களா? என்சைம்னா என்ன பண்ணும், அந்த ப்ரோட்டீன் இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ரோட்டீனை என்ன பண்ணிடும், பிரேக் டவுன் பண்ணிடும். சரிங்களா? நான் ப்ரோட்டீனேஸ் இதில் போட்டேன்னா இதில் என்ன இருக்காது, எனக்கு ப்ரோட்டீன் இருக்காது. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த இதில் என்ன இல்லை, எனக்கு நோ ப்ரோட்டீன். நெக்ஸ்ட்டு ஆர்என்ஏஸ். இப்போ நான் ஆர்என்ஏஸ்னா ஆர்என்ஏ ஃபுல்லாக பிரேக் டவுன் ஆயிடும். ஸோ அப்போ இந்த இதில் என்ன கிடையாது, எனக்கு no RNA. Okay, so next DNAs. DNAs எல்லாம் enzymes போட்டு clear பண்ணிரோம். So there is a no DNA. So இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண வராங்க, DNA is the only genetic material அப்படிங்கறத ப்ரூஃப் பண்றாங்க. ஓகே, DNA தான் என்ன பண்ணும், ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபங்க்ஷன். அதுதான் இந்த கான்செப்டோட மோட்டோ. ஓகே, அப்ஜெக்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்குறோம் நோ ப்ரோட்டீன். இந்த நோ எல்லா செல்ஸ்லையுமே அடுத்த தேர்ட் ஸ்டெப்ஸ் என்ன பண்ணுறோம், ஆட் ஆல் செல்ஸ் ஆட் பண்றோம். ஆல் செல்ஸ்னா யாரு, ரஃப் ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஓகேங்களா? ரஃப் ஸ்ட்ரெயின் எல்லாத்துலயும் என்ன பண்றோம், ஆட் பண்றோம். சரிங்களா? ஸோ ஆட் பண்றப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல புரோட்டீன் ஏஸ், இதுல புரோட்டீன் கிடையாது, பட் ஆர்என்ஏ அண்ட் டிஎன்ஏ இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு, ஆர்என்ஏ கிடையாது, பட் என்ன இருக்கு, புரோட்டீன், டிஎன்ஏ இருக்கு. இந்த ரெண்டு செல்ஸ்லயுமே எது காமனா இருக்கு, ரெண்டு செல்ஸ்லயுமே காமனா டிஎன்ஏ இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ அப்ப நான் ஆர் செல்ஸ் ஆட் பண்றப்ப எனக்கு என்ன ஆகுது, இந்த எஸ் செல்ஸே தான் அப்பியர் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஆட் செல்ஸ், ஆர் செல்ஸ் இது பண்றப்ப என்ன கிடைக்குது, எனக்கு எஸ் செல்ஸ் தான் அப்பியரன்ஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ த புரோட்டியேஸ் அண்ட் இஸ் ஆர்என்ஏஸ். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வாஸ் ரெக்கார்டட். ஸோ இதுலலாம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆயிருக்கு, எஸ் செல்ஸே அப்பியர் ஆகுது. ஏன்? ஸோ இது எல்லாத்துலயுமே எது காமனா இருக்கு, டிஎன்ஏங்கிறது ஒன்று காமனா இருக்கு. அதனால டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து இருக்கு. சரிங்களா? டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரெக்கார்டட் ஆகறனால தான் ஆர் செல்ஸ் உள்ள போட்டோன்னே என்ன ஆகுது, எஸ் செல்ஸ் அப்பியரன்ஸ் ஆகுது. சரிங்களா? பட் இதுல என்ன கிடையாது, டிஎன்ஏவே கிடையாது. சரிங்களா? ஸோ தட் இஸ் நோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அப்ப இங்க என்ன ஆகல, டிஎன்ஏ இல்ல, டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகாதனால எனக்கு அப்படியே ஆர் செல்ஸ் வந்து உள்ள வந்துருக்கு. சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஆவ்ரி எட் ஆல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அண்ட் இட்ஸ் ப்ரூவ்ட் த டிஎன்ஏ நாட் த ப்ரோட்டீன் இஸ் த டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். டிஎன்ஏ மட்டும்தான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது, ப்ரோட்டீன் என்ன கிடையாது, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணாது அப்படிங்கிறதுக்காக ப்ரூவ் பண்ணாங்க. சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் அதர்வைஸ் இட் இஸ் கால்ட் இஸ் த பிளெண்டர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்.
ஏன்னா இவங்க யூஸ் பண்ற அந்த பிளெண்டர்ங்கிற ஒரு இதை வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டு செப்பரேட் பண்றதுக்காக. தட் இஸ் கால்ட் as the blender experiment. Okay, so இப்போ பாக்டீரியா இருக்கு. so this is the bacterial cell. so இந்த bacterial cellல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த phage is called as the bacteriophage. okay, so this is a virus. it will be affected the bacteria, that is called as a bacteriophage. already you know the bacteria, it will be affected by the virus, that is called as a bacteriophage. இது என்ன டைப் ஆஃப் பாக்டீரியோஃபாஜ்னா T2 டைப் ஆஃப் phage. ஓகேங்களா, T2 டைப் ஆஃப் phage. ஓகே, ஸோ அதே போல தான் இங்கேயும் இந்த பாக்டீரியல் செல்ஸ் ரெண்டு விதமா இருக்கு. இந்த சைடு ஃபுல்லா நம்ம எதை எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா டிஎன்ஏவை எடுத்துக்கோம். சரிங்களா, இந்த சைடு வந்து புரோட்டீன். டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகுதா, புரோட்டீன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆகுதா அப்படிங்கிறத ஒரு கரெக்டாக சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணுற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃபைனல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். இதுல இருந்து தான் எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க, எல்லா சயின்டிஸ்டுமே பிலீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க டிஎன்ஏ தான் இட்ஸ் த பெஸ்ட் ஜெனடிக் மெட்டீரியல், இட் வில் பி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸை பண்ணுது அப்படிங்கிறத எல்லாமே அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், பாக்டீரியா. The bacteria it will be infected by the virus, that is called as is a bacteriophage. The type of the phage is called as T2 phage. Okay, so இந்த சைடுல இருக்கிற இந்த phage ஓட டிஎன்ஏவை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா பாஸ்பரஸ். ஏன்னா டிஎன்ஏல என்ன இருக்கு, டிஎன்ஏல பாஸ்பேட் குரூப் இருக்கு. சரிங்களா, ஸோ அதனால டிஎன்ஏல பாஸ்பரஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் புரோட்டீன். புரோட்டீன்ல என்ன இருக்கு, சல்ஃபர் இருக்கு. சரிங்களா, சல்ஃபர் கண்டெய்னிங் அமினோ ஆசிட்ஸ். வாட் ஆர் த சல்ஃபர் கண்டெய்னிங் அமினோ ஆசிட்ஸ்? So cysteine and methionine. This is one of the important question ma. So the sulfur containing amino acids என்னது, cysteine and this methionine. important questions ஒன்கொல்ல கேட்பாங்க, நீட்ல கூட கேட்குறாங்க. what are the sulfur containing amino acids is proved taking SHS எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல எடுத்துக்கொண்டது. அப்படி எதுக்காக அதை வந்து செலக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. சரிங்களா, ஸோ புரோட்டீன் டிஎன்ஏல என்ன இருக்கு, பாஸ்பேட். டிஎன்ஏல ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும், சுகர் இருக்கு, பாஸ்பேட் குரூப் இருக்கு. சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதனால தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், சூப்பர் மேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சூப்பர் மேன் அப்படின்னா என்ன, S ஃபார் சுகர், P ஃபார் பாஸ்பேட் குரூப், N ஃபார் is a nitrogenous base. okay, so DNA ல என்ன காம்போனன்ட் இருக்கு, பாஸ்பரஸ் இருக்கு. சோ அதனால இந்த phage அஃபெக்ட் பண்றத நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா P32 பாஸ்பரஸ் 32 லேபிள்டு ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் லேபிள்டு மூலமா நம்ம டிஎன்ஏவை இன்ஃபெக்ட் பண்ண போறோம். சரிங்களா, phageல பாஸ்பரஸ் 32 லேபிள்டு டிஎன்ஏவை இன்ஃபெக்ட் பண்றோம். so this is also one of the non radioactive cell தான். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இங்க புரோட்டீன் நம்ம ப்ரூவ் பண்றதுக்காக புரோட்டீன்ல என்ன இருக்கு, சல்ஃபர் இருக்கு. ஓகே, அதனால சல்ஃபர் 35 லேபிள்டு புரோட்டீன் இன்ஃபெக்ட். இது புரோட்டீனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக புரோட்டீன்ல தான் போய் பைண்ட் ஆகும். இந்த சல்ஃபர் 35 வந்து எதுல தான் போய் பைண்ட் ஆகும், புரோட்டீன்ல தான் பைண்ட் ஆகும். இந்த பாஸ்பரஸ் 32ங்கிறது எதுல தான் பைண்ட் ஆகும், டிஎன்ஏல தான் பைண்ட் ஆகும். அப்ப எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுறப்ப எதனுடைய ரெஃப்ளெக்ஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கும், அதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது, அதுதான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை பண்ணுது அப்படிங்கறத நம்ம ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான் டிஎன்ஏல இருக்கிற பாஸ்பரஸ் 32 லேபிள்டு டிஎன்ஏவாகவும் புரோட்டீனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சல்ஃபர் 35 क्वेश्चन கண்டிப்பா கேட்பாங்க. சல்ஃபர் 35 பாஸ்பரஸ் 32. ஓகேங்களா, அடுத்து நம்ம பார்க்கிறோம் it will be followed by மெக்டொனால்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அப்ப மெக்டொனால்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல என்ன ஆகும், ஒரு வைரஸ் உள்ள வர்றாங்க. சோ இந்த வைரஸ் இவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வச்சுக்குவோம். சரிங்களா, சோ இந்த வைரஸ் உள்ள வந்தாங்கன்னா ஆக்சுவலா இந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் மட்டும் தான் உள்ள வரும், உங்களுக்கு தெரியும். சரிங்களா, சோ அந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் உள்ள வந்துருச்சு. ஓகே, சோ சேம் இந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் உள்ள வந்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் இது என்ன பண்றோம், மெக்டொனால்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா, பிளெண்டர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா சோ அந்த ரிமைனிங் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஹெட் பொசிஷன்ல க்ளீவ் பண்ணிரும். ஓகே, ஜெனடிக் மெட்டீரியல் மட்டும் உள்ள அலோ பண்ணிரும். சோ பிளெண்டிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் மூலமா என்ன பண்றோம், இந்த ரிமைனிங் இந்த ஹெட் போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரிமூவல் ஆகி உள்ள இருக்கிற செல்ஸ் மட்டும் தான் அலோ பண்ணுவாங்க. சரிங்களா, சோ நெக்ஸ்ட் this is the மெக்டொனால்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ரெண்டு சேமா ஒரே இத பண்றோம். நெக்ஸ்ட் இன்ஜெக்டிங் லேபிள்டு டிஎன்ஏ. உள்ள என்ன இருக்கு, இன்ஜெக்டிங் த லேபிள்டு டிஎன்ஏ. அப்ப பாக்குறாங்க. சரிங்களா, உள்ள என்ன இருக்கு, எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது, லேபிள்டு டிஎன்ஏ எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது. இங்க இன்ஃபெக்டிங் அது உள்ள ஆகுறப்ப நான் லேபிள்டு டிஎன்ஏ, இங்க டிஎன்ஏ இல்ல. சரிங்களா, இங்க புரோட்டீன் மட்டும் தான் இருக்கு, நான் லேபிள்டு டிஎன்ஏ தான். ஏன்னா இது வந்து புரோட்டீன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தானே, புரோட்டீனை மட்டும் தான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்றதுக்காக நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், சல்ஃபரை போட்டிருக்கோம். அப்ப இங்க நமக்கு என்ன ஆகாது, நான் லேபிள்டு டிஎன்ஏ தான் கிடைக்கும்.
டிஎன்ஏவை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் இட்ஸ் அ ப்ரோஜனி. அது வெளியில் நிறைய ப்ரோஜனி லைட்டிக் சைக்கிள்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க பார்த்தீங்களா, அப்போ நிறைய ப்ரோஜனி வருது. அது அந்த ப்ரோஜனியில் நம்ம பார்க்குறப்ப என்ன கிடைக்குது, எல்லா செல்ஸ்லையுமே பாஸ்பரஸ் 32 லேபிள்டு டிஎன்ஏ இருக்கு. ஓகேங்களா, பட் இதோடைய ப்ரோஜனியில் பார்க்குறப்ப S35 லேபிள்டு டிஎன்ஏ இருக்கு. பட் இவங்க மட்டும்தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்டர் இன்டு த செல் சர்ஃபேஸ், என்டர் இன்டு த செல்ஸ். ஸோ இந்த டிஎன்ஏ மட்டும்தான் என்ன பண்ணும், என்டர் இன்டு த செல்ஸ். போய் பாக்டீரியாவோட போய் இருக்கும், பாக்டீரியாவுக்குள்ள இருக்கும். சரிங்களா, என்டர் இன்டு த செல்ஸுக்குள்ள. பட் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்க மீடியம்லேயே நின்றுக்குவாங்க. cannot be entered into the bacterial cell. பாக்டீரியாவோட அட்டாச் ஆக மாட்டாங்க. சரிங்களா, இவங்க எங்க தான் இருப்பாங்க, ரிமைன் இன் த மீடியம்லேயே இருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகலை, செல்ஸுக்குள்ள எது மட்டும்தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கு, இந்த ஒவ்வொரு செல்ஸுக்குள்ள எது மட்டும்தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கு, டிஎன்ஏ மட்டும்தான் லேபிள்டு பாஸ்பரஸ் 32 மட்டும்தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது. சரிங்களா, ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகலை, நான் லேபிள்டு டிஎன்ஏ புரோட்டீன் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகலை. எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுறது எல்லாமே எங்கே தான் இருக்குது, மீடியம்லேயே நின்றுக்குது. எதுவுமே எங்கே போகலை, உள்ளே இருக்க செல்ஸுக்குள்ளே போகலை. சரிங்களா, எந்த ஒரு இதுவுமே உள்ளே இருக்கிற செல்ஸில் ப்ரோஜனிஸ்குள்ளே உள்ளே இன்டாக்ட் ஆகலை. ஸோ அதனால தான் இது என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அ டிஎன்ஏ இஸ் த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். டிஎன்ஏனா என்ன பண்ணுது, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது. நாட் புரோட்டீன். புரோட்டீன் என்ன பண்ணலை, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபங்க்ஷன் பண்ணலை. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஐ ரிப்பீட், ஹெச்ஏ அண்ட் சேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ அந்த ஹெச்ஏ சேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டிஎன்ஏவா புரோட்டீனா அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றாங்க. சரிங்களா, ஸோ அதனால டிஎன்ஏல பாஸ்பரஸ் இருக்கனால பாஸ்பரஸ் 32 லேபிள்டு பண்ணுறாங்க. ஓகே, லேபிள்டு ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ். இங்கே அதே போல சல்ஃபர், புரோட்டீனில் சல்ஃபர் இருக்கனால S35 லேபிள்டு ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இது நெக்ஸ்ட் உள்ள ஒரு ஃபாஜை விட்டு இன்ஃபெக்ட் பண்ண விடுறாங்க. ஸோ அந்த ஃபாஜ் உள்ளே வந்துடும். அந்த ஹெட் போர்ஷன்ஸ் ரிமைனிங் இருக்கிற தேவையில்லாத டெப்ரிஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, மெக்டொனால்ட் பிளெண்டர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் நமக்கு பார்க்குறப்ப ரிசல்ட்ல என்ன இருக்குது, இன்ஃபெக்டிங் லேபிள்டு டிஎன்ஏ இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் லேபிள்டு டிஎன்ஏ தான். சரிங்களா, ஸோ அப்போ அந்த ப்ரோஜனியில் பார்க்குறப்ப நமக்கு என்ன இருக்குது, பாஸ்பரஸ் 32 லேபிள்டு டிஎன்ஏ. ஸோ இது மட்டும்தான் எதோட சேர்ந்து இருக்குது, பாக்டீரியாவோட அட்டாச் ஆகிருக்கு. என்டர் இன்டு த செல், செல்லுக்குள்ளே உள்ளே போய் அந்த பாக்டீரியாஸோடைய மீடியமில் பாக்டீரியாக்குள்ளேயே இருக்குது. சரிங்களா, ஸோ பட் இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா S35 லேபிள்டு ப்ரோட்டீன் ப்ரோஜனிக்கில் எந்த இடத்துல மட்டும்தான் இருக்காங்க, அந்த மீடியமில் மட்டும்தான் இருக்காங்க. பாக்டீரியாவோட உள்ளே போகலை. cannot be entered into the cells, செல்ஸுக்குள்ளே போகலை. அசோசியேட்டட் வித் பாக்டீரியாவோட அசோசியேட் ஆகலை. யார் மட்டும்தான் அசோசியேட்டட் ஆயிருக்கா, ஸோ இந்த P32. ஸோ இதுல இருந்து என்ன ஆகுது, டிஎன்ஏ தான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. யாரு, ஹெச்ஏ அண்ட் சேஸ் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஆர் கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ். Chemistry of nucleic acids. What is nucleic acids, ma? The nucleic acids is nothing but it is a DNA and RNA. What is DNA? DNA is the deoxyribonucleic acid. RNA is the ribonucleic acid. Okay, so this is the nucleic acid. It is one of the polypeptide chain. Nucleic acid. Chemistry of the nucleic acid. Nucleic acid is என்னது, DNA, RNA. Okay, so this is the polynucleotide chain. ஸோ நியூக்ளியோடைட்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். நியூக்ளியோடைடு எப்படி அட்டாச் ஆகி அது எப்படி பாலிநியூக்ளியோடைட் செயினாக மாறி அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ். ஓகே, நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் தட் இஸ் த பாலிநியூக்ளியோடைட் செயின். இந்த பாலிநியூக்ளியோடைட் செயின்குள்ளே என்ன இருக்குது, ஒன்று டிஎன்ஏவாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஆர்என்ஏவாக இருக்கும். சரிங்களா, ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் எதெல்லாம் வந்து நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் இதுக்குள்ளே இந்த பாலிநியூக்ளியோடைட் செயின்குள்ளே இருக்குது. ஓகே, ஆல்ரெடி நான் முன்ன இதில் சொன்னேன், சூப்பர் மேன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா எதெல்லாம் டிஎன்ஏக்குள்ளே இருக்குது, நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ்குள்ளே இருக்குங்கிறத நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். வாட் இஸ் சூப்பர் மேன்? சூப்பர்ங்கிறது என்னது, சுகர். பிங்கிறது என்னது, பாஸ்பேட். என்னங்கிறது என்னது, நைட்ரோஜனஸ் பேசஸ். ஓகே, ஸோ இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சுகர், நெக்ஸ்ட் இஸ் பாஸ்பேட் குரூப். இது எல்லாம் சேர்ந்ததான் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ். இட்ஸ் அ டிஎன்ஏ. ஒரு டிஎன்ஏக்குள்ள இருக்கிற காம்போசிஷன், ஆர்என்ஏக்குள்ள இருக்கிற காம்போசிஷன் என்ன அப்படின்னா சுகர், பாஸ்பேட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் நைட்ரோஜனஸ் பேஸ். Okay, so this is sugar. What are the types of sugar? The sugar is deoxyribose sugar and this ribose sugar. Okay, so நமக்கு ரெண்டு விதமான sugars இருக்கு. அத வச்சு தான் அந்த sugar பேஸ் பண்ணினா there is a two types, deoxyribose sugar and next is ribose sugar.
ஏன் இது வந்து இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க டிஎன்ஏன்னு சொல்லுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஆர்என்ஏன்னு சொல்லுவோம். ரிபோஸ் சுகர் இஸ் பிரசன்ட் இன் ஆர்என்ஏன்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சுகர்ஸ்? சுகர்ஸோட ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி அதனால தான் இதை வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, டிஆக்சி ரிபோஸ் சுகர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சுகர். இந்த சுகர்ல திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கார்பன், இது செகண்ட் கார்பன், திஸ் இஸ் த தேர்ட் கார்பன் and this is the fourth carbon. next இதான் வந்து fifth carbon. ஓகே. ஸோ இந்த fifth carbonல தான் எப்பயுமே எது present ஆயிருக்கு, phosphate group வந்து அட்டாச் ஆவாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த செகண்ட் கார்பன்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா HOH இருக்கும். சேம் அதே போல இங்க HOH இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் த டிஆக்சிரிபோஸ் அண்ட் ரிபோஸ் சுகருக்குள்ள ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? சேம் அதே தான். கார்பன் 1, கார்பன் 2, 3, 4 and this is 5. இந்த 5 குரூப்ல தான் என்ன ஆகுது, பாஸ்பேட் வந்து அட்டாச் ஆக போகுது. ஓகே. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேம் H and OH இருக்கும், இங்கேயும் H and OH இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இங்கே பார்க்குறப்ப இந்த சுகர்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னா இஸ் ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன். எதில் ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன்னா, ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, இந்த ஆக்சிஜன் வந்து ரிமூவல் ஆயிடும். எங்க? அதனால தான் டிஆக்சி ரிபோஸ் சுகர். ஸோ திஸ் இஸ் த ரிபோஸ் சுகர். இந்த ரிபோஸ் சுகர்ல ரெண்டாவது கார்பன்ல என்ன ஆகுது, ஸோ ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து ரிமூவல் ஆகுது. இது கூட क्वेश्चन கண்டிப்பா கேட்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன். ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் ரிபோஸ் சுகர். எந்த இடத்துல? செகண்ட் கார்பன் பொசிஷன்ல. பட் இவங்க இதுல என்ன ஆகாது, ஆர்என்ஏ ரிபோஸ் சுகர்ல ரெண்டுமே எந்த ஒரு இதுவுமே இதாகாது. சரிங்களா? ஸோ இதுல வந்து என்ன இருக்கு, 2 OH ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு. 2 OH வந்து ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு. ஸோ இது 2 OH ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கிறதுனால தான் எப்பயுமே ரிபோஸ் சுகர் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா மோர் ரியாக்டிவா இருப்பாங்க. எப்பயுமே எப்படி இருப்பாங்க, மோர் ரியாக்டிவா இருப்பாங்க. பட் இந்த 2 OH இருக்கிறதுனால தான் இவங்க வந்து எப்படி இருக்காங்க, லெஸ் ஸ்டேபிளா இருக்காங்க. This is differentiate between the DNA and RNA கூட நீங்க எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? நல்லா கவனிங்க. ஸோ இங்க நான் திருப்பி சொல்றேன். ஸோ this is the sugar the glucose structure. இந்த 2 பிரைம்ல என்ன ஆகுது, டிஎன்ஏல ஒரு ஆக்சிஜன் குரூப் வந்து அது எந்த கார்பன்ல, கார்பன் 2ல. சரிங்களா? கார்பன் 2ல ஆக்சிஜன் it will be removed from the carbon 2, that is called as the deoxyribose sugar. அதனால தான் என்னன்னு சொல்றாங்க, deoxyribose sugar. क्वेश्चन கேட்பாங்க, 1 oxygen atom in deoxyribose sugar ஆ, 1 oxygen atom less in ribose sugar ஆ? எதுல ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் லெஸ் ஆ இருக்கு, இந்த deoxyribose sugarல தான். சரிங்களா? இது கூட ஒன் ஆஃப் த பப்ளிக் क्वेश्चनல கூட கேட்டிருந்தாங்க. ஓகே. 1 oxygen atom less in the deoxyribose sugar எந்த இடத்துல, கார்பன் 2ல. ஓகே. பட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிபோஸ் சுகர் ரெண்டு OHமே ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பா இருக்கறனால இவங்க எப்படி இருப்பாங்க, மோர் ஆக்டிவ், லெஸ் ஸ்டேபிளா இருப்பாங்க. பட் இவங்க இந்த இடத்துல ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் கார்பன் 2ல இதா இருக்கனால இவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, இதுல எத்தனை ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு, ஒன்லி ஒரு OH ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான் இருக்கு. ஒரே ஒரு OH ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான் இருக்கு. ஸோ அதனால இவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் லெஸ் ரியாக்டிவா இருப்பாங்க. இங்க எப்படி இருக்காங்க, மோர் ரியாக்டிவா இருக்காங்களா? ஸோ இவங்க எப்படி இருப்பாங்க, லெஸ் ரியாக்டிவா இருப்பாங்க. பட் ஸ்டேபிளா இருக்கிறது எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா இவங்க மோர் ஸ்டேபிளா இருப்பாங்க. Can you understand? I repeat. So this is a polynucleotide chain. Nucleic acids is nothing but polynucleotide chain. The nucleic acids is a DNA and RNA. ஓகேவா? ஸோ இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு, ஒவ்வொரு நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ்குள்ளேயும் சுகர், பாஸ்பேட், நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் காமனா இருக்கு. அதான் நம்ம சூப்பர் மேன் சொல்றோம். ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்ப பார்த்தது என்ன, சுகர் மட்டும் தான் பார்த்திருக்கோம். ஓகே. சுகர்ல டிஆக்சி ரிபோஸ் சுகர் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் சுகர் இருக்கு. அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டிஎன்ஏ, இது வந்து ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே. ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்தோம். ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல டிஎன்ஏல இந்த குளுக்கோஸ்ல 2 பிரைம் OHல ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து என்ன ஆயிருது, லெஸ் ஆயிருது. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால தான் இட் இஸ் கால்ட் as the deoxyribose sugar. ஸோ இதனால இது என்ன ஆகுது, லெஸ் ரியாக்டிவா இருக்கு. டிஎன்ஏ எப்படி இருக்கும், ரியாக்ஷன் பண்றப்ப லெஸ்ஸா இருக்கும். பட் இந்த OH குரூப் ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் லாஸ் பண்றதுனால இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மோர் ஸ்டேபிளா இருக்கும். கம்பேர் தன் RNA கம்பேர் பண்றப்ப DNA is a more stable but reaction is less reaction. क्वेश्चंस உண்டு. ஓகே. சோ எந்த இடத்துல இதாகுது, 2 பிரைம், அதாவது ரெண்டாவது கார்பன்ல இருக்கிற ஆக்சிஜன் தான் என்ன ஆகுது, லாஸ் ஆகுது. பட் இங்க அதனால இது எத்தனை OH குரூப் இருக்கு, ஒரே ஒரு OH ஃபங்க்ஷனல் OH குரூப்ல ஒரு OH குரூப் தான் இருக்கு. ஓகே.
பட் ரிப்போர்ட் சுகரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் 2 OH குரூப்புமே இருக்குது, 2 OH ஃபங்க்ஷனல் குரூப்புமே இருக்குது. ஸோ இவங்க வந்து மோர் ரியாக்டிவாக இருப்பாங்க, பட் இஸ் லெஸ் ஸ்டேபிளாக இருப்பாங்க. இது புரிஞ்சிச்சு, சுகர்ஸோட காம்பனன்ட்ஸ் புரிஞ்சிச்சு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பாஸ்பேட் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, பாஸ்பேட் எப்பயுமே சேம் இதுதான், காமன். இதுக்குள்ள என்ன இருக்குது, பாஸ்பாரிக் ஆசிட்ஸ் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த பாஸ்பாரிக் ஆசிட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இட் வில் பி ப்ரொவைடிங் த pH. இது வந்து எப்பயுமே எந்த இடத்துல பைண்ட் ஆகும், பாஸ்பேட் 5 பிரைம்ல தான் பைண்ட் ஆகும். சரியா, பாஸ்பேட்ஸ் எந்த இடத்துல தான் பைண்ட் ஆகும், சுகரோட 5 பிரைம்ல தான் பைண்ட் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுதான் என்ன பண்ணுது, இது வந்து அசிடிக் pH கொடுக்கறதுனால தான் இதுக்கு பேர் என்னது, நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படின்னு நேம் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் பார்க்குறோம் நைட்ரோஜினஸ் பேஸ். வாட் ஆர் த நைட்ரோஜினஸ் பேஸ்? ஸோ நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் 2 இருக்கு. சரிங்களா, ஒன்று வந்து என்னது பியூரின், another one is pyrimidine. Purine, next structure is pyrimidine. எதெல்லாம் purine? Adenine and guanine. எதெல்லாம் pyrimidine? Thymidine and cytosine. ஓகேங்களா, adenine and guanine. This is the purine and the thymine and the cytosine, correct. Cytosine. இது வந்து DNA குள்ள காம்போனன்ட். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து RNA, இது வந்து TC, சரிங்களா, TC. இது என்னன்னு சொல்லுவோம் காமனா, AGலாம் பியூரின் காம்போனன்ட். இது எல்லாமே என்னது DNA குள்ள பியூரின் அண்ட் pyrimidine பேசஸ். RNAல எது மட்டும்தான் டிஃபர் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா சேம் பியூரின் வந்து அடினின் அண்ட் குவானினா தான் இருக்கும். RNA பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தைமிடின் வந்து எதால ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கும் அப்படின்னா யுராசில். RNAல என்ன pyrimidines இருக்கும், யுராசிலும் இந்த சைட்டோசினும் இருக்கும். சேம் அதே போல பியூரின் அடினைன் குவானின், பியூரின்ல இருக்கிற அடினைன் குவானின் சேமா தான் இருக்கும். சரிங்களா, எது மட்டும்தான் RNAல டிஃபரா இருக்கும், டிஎன்ஏக்கும் கம்பேர் பண்றப்ப RNAக்கும் டிஃபரா இருக்கும்னா RNAல தைமிடின் ரீப்ளேஸ்ட் பை த யுராசில் இருக்கும். மற்றபடி எல்லாமே சேமா தான், காமனா தான் இருக்கும். சரிங்களா, ஸோ திஸ் இஸ் த நைட்ரோஜினஸ் பேஸ். அண்ட் நைட்ரோஜினஸ் பேசஸ்ல எப்பயுமே பியூரின் வந்து இட்ஸ் அ டபுள் ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். பியூரின் வந்து எப்படி இருப்பாங்க, டபுள் ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். Pyrimidine is a single ring like structure. Okay, so இந்த டபுள் ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ல இவங்களுடைய நைட்ரோஜினஸ், அதாவது இவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா 9 மெம்பர்டு ரிங் இருப்பாங்க. இதுல பியூரின்ல 9 மெம்பர்டு ரிங். ஓகே, ஸோ இந்த சிங்கிள் ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த pyrimidine இருக்காங்க பாத்தீங்களா, இவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா 6 மெம்பர்டு ரிங், 6 ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதுல ஸ்பெசிஃபிக்கா நைட்ரஜன் குரூப் எந்த இடத்துல இருக்கு, 9 மெம்பர்ல நைட்ரஜன் குரூப் எங்க இருக்கு அப்படின்னா 1, 3 and 7 and 9. இதுல தான் என்ன இருக்கு, இட்ஸ் a நைட்ரஜன் குரூப் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. பட் the 6 membered single ring like structure of the pyrimidine ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா 1 and 3rd பொசிஷன்ல தான் என்ன இருக்கு, நைட்ரஜன் குரூப் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கு. So this is important question மா. ஓகே, பியூரின் எப்பயுமே எப்படி தான் இருப்பாங்க, டபுள் ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சரா தான் இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி டபுள் ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சரா தான் இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அதில் பார்க்குறப்ப மொத்தமாக டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்குமா, இந்த கார்பன் இது 9 மெம்பர்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதில் எதுலாம் வந்து நைட்ரஜன் இருக்கும் அப்படின்னா 1, 3, 7, 9. இம்பார்ட்டன்ட் நீட் கொஸ்டின், ரிப்பீட்டட் நீட் கொஸ்டின்ஸ், இது அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா pyrimidine வந்து என்னது, சிங்கிள் ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். இவங்க எத்தனை தான் இருப்பாங்க, 6 மெம்பர்டு. இது வந்து ஒரே இதுதான் இருப்பாங்க, சிங்கிளாக தான் இருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த 6 மெம்பர்டு ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். இதில் நைட்ரோஜினஸ் பேசஸ் எதில் இருக்கும், 1 and 3rd குரூப்ல தான் நைட்ரோஜினஸ் பேசஸ் வந்து இருக்கும். இந்த ஹெட்ரோசைக்ளிக் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர், எங்கெங்கெல்லாம் ஹெட்ரோசைக்ளிக் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் இருந்துச்சு, எதெல்லாம் ஹெட்ரோசைக்ளிக் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர், அதில் என்ன இருக்கும், கார்பனும் நைட்ரஜனும் இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம். இந்த பியூரின்ல பார்த்தோம். பியூரின் வந்து என்னது, இட்ஸ் a double ring like structure. And pyrimidine வந்து எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம், that is called as the single ring like structure. Okay, so double ring like structure ல பார்க்கறப்ப இதுல டோட்டலா எத்தனை மெம்பர் இருக்கு, 9 மெம்பர் ring like structure. So this is the sing ring 6 மெம்பர் ring like structure தான் இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு, அதாவது ஒரு ring இருக்கும். இங்க பாத்தீங்க அப்படினா டபுள் ரிங் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் இருக்கும். சரிங்களா, இதுல எதெல்லாம் நைட்ரஜன் குரூப்ஸ் இருக்கும், 1, 3, 7, 9. ஸோ இந்த இடத்துலலாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நைட்ரஜன் குரூப்ஸ் இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1, 3 குரூப்ல மட்டும்தான் என்ன இருக்கும், நைட்ரஜன் குரூப் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த பேக் போன் ஆஃப் த டிஎன்ஏ?
So the backbone of the DNA is sugar and phosphate. Backbone of the DNA ங்கிறது என்னது? Sugar and phosphate. பாருங்க. So this is ஒரு ladder நம்ம பார்த்திருப்போம் சரிங்களா? So the ladderல பாத்தீங்க அப்படினா this is the sugar and phosphate. சுகரும் பாஸ்பேட்டும் இவங்க தான் பேக்போன். இப்படி தான் இருப்பாங்க, அரேஞ்ச்டா இருப்பாங்க சரிங்களா? So அதுக்கு அப்புறம் நடுவுல பாத்தீங்க அப்படினா நைட்ரோஜனஸ் பேசஸ். எப்பவுமே ஒரு அடினைன் ஒரு தைமினோட தான் டபுள் ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ல சேரும் சரிங்களா? அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு சைட்டோசின் ட்ரிபிள் பாண்டோட தான் குவானைனோட சேருவாங்க சரிங்களா? சோ தைமின் டபுள் ஹைட்ரஜன் பாண்டோட அடினைன்ல சேரும். நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வாட் இஸ் தி நேம் ஆஃப் தி பாண்ட்? ஹைட்ரஜன் பாண்ட். அடினைனுக்கும் தைமினுக்கும் என்ன பாண்ட்? டபுள் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். நெக்ஸ்ட் சைட்டோசின். சைட்டோசின் எப்பவுமே குவானைனோட சேர்றப்ப ட்ரிபிள் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் தான் இருப்பாங்க. ஓகே, சோ இதனால தான் இது என்னன்னு சொல்றாங்க? that is called as the backbone of DNA. which one is called as the backbone of DNA? it is the sugar and phosphate. what is nucleoside? ஒரு நியூக்ளியோசைடுங்கிறது என்ன அப்படினா it is the sugar plus nitrogenous bases. சுகரும் nitrogenous bases தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? the sugar plus nitrogenous bases, that is called as the nucleoside. so இந்த nucleoside ஓட phosphate சேஞ்சுனா that is called as a nucleotide. what is nucleotide? மொத்தமா overall structure nucleoside plus phosphate. nucleoside plus phosphate. அப்போ ஒரு நியூக்ளியோசைடுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? சுகர் இருக்கும், நெக்ஸ்ட் நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் இருக்கும், plus phosphate இருக்கும். அதான் என்னது? ஒரு நியூக்ளியோடைட்னா என்ன? சூப்பர்மேன். ஓகேங்களா? சூப்பர்மேன்ல பாதி தான் என்னது? நியூக்ளியோசைடு. நியூக்ளியோசைடுல சூப்பர்மேன்ல யார் இருக்க மாட்டாங்க? சூப்பர்மேன் அப்படிதான் இருப்பாங்க. பெரல் இல்ல சரிங்களா? பாஸ்பேட் கிடையாது. so that is called as a nucleoside. okay, next is what is a bond? நம்ம bond பார்க்க போறோம். இந்த bond பார்க்கணும் அப்படினா we have to know the chemical structure of the nucleic acids. so first நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படினா chemical structures of the nucleic acids தெரிஞ்சிருக்கணும். okay, so already உங்களுக்கு தெரியும். so இது வந்து என்னது அப்படினா sugar. so sugarல வந்து carbon 1 2 and this is 3, next 4, இங்க தான் என்ன இருக்கு அப்படினா 5 prime இருக்காங்க. ஓகே, சோ இப்போ நம்ம இதுக்கு ஒவ்வொருதுக்கும் இந்த bond linkages என்னென்ன bond linkagesல சோ இந்த இது வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். carbon 1 2 3, next வந்து என்னது? இங்க 5 prime. so next is carbon 1 2 3 4 5. இங்க பார்க்கிறோம். இப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸ்ட்ராண்ட். ஒரு DNA வந்து இஸ் a double stranded DNA. ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் வந்து 3 prime to 5 prime ஆ இருந்தா another one strand எப்படி இருக்கும்? 5 prime to 3 prime ஆ தான் இருக்கும். அதுதான் என்னது? anti parallel strand. this is the parallel strand, this is the anti parallel strand அப்படினு சொல்லிட்டு படிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? சோ அதே போல தான் இங்கேயுமே. so this is called sugarல வந்து என்ன படிக்கிறோம்? இங்க வந்து carbon nitrogen 1 and this is the 2 carbon group 4. for nitrogen கிடையாது, nitrogenous bases வந்து இங்க அட்டாச் ஆகும். சரிங்களா? இங்க கீழ இறக்கி போட்டுக்கிற டயகிராம். so this is a carbon 1 and 2, carbon 3 and carbon 4. next இங்க வந்து carbon 5 இருக்கு. ஓகே, so அடுத்து இங்க பார்க்கிறோம். இங்க carbon 1 carbon 2 carbon 3 carbon 4, next இங்க என்னது? carbon 5. carbon 1 carbon 2 carbon 3 and carbon 4, next வந்து carbon 5. ரெண்டு 5 carbons வந்து இருக்கு. ஓகே, சோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது நைட்ரோஜனஸ் பேசஸ் எதுக்கு இடையில இருக்கும்? எப்பயுமே கார்பன் 1ல தான் கார்பன் சுகர் இது வந்து என்னது? சுகர்ல தான் என்ன இருக்கு? நைட்ரோஜனஸ் பேசஸும் பைண்ட் ஆயிருக்கு, பாஸ்பேட்டும் சேர்ந்துருக்கு. இதைத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்ல போறோம்? ஒரு நியூக்ளியோடைடு அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் சொல்ல போறோம். ஓகே, இப்போ சுகர்ல நைட்ரோஜனஸ் பேசஸ் இருக்கு. ஸோ நைட்ரோஜனஸ் பேசஸ் சுகர்ல எந்த கார்பன்ல இருக்கும்? கார்பன் 1ல தான் எப்பயுமே அட்டாச் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் த அடினைன் நைட்ரோஜனஸ் பேசஸ். அப்போ அடினைன்னா எதோட தான் அட்டாச் ஆயிருக்கும்? தைமினோட தான் அட்டாச் ஆயிருக்கும். ஸோ தைமினோட அட்டாச் ஆகுறப்ப இது என்ன பாண்டா இருக்கும்? டபுள் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் த டபுள் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்க்குறோம் கார்பன் 1, இங்க வந்து என்ன இருக்கும்? சைட்டோசின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ சைட்டோசின் இதனுடைய டபுள் இங்கே கார்பன் 1ல இருக்கிறதுடைய குவானைனோட அட்டாச் ஆயிருக்கும் ட்ரிபிள் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். ஸோ அப்போ இங்கே அடினைன் சரி தைமின் வச்சுக்கோ. தைமின் டபுள் ஹைட்ரஜன் பாண்டோட தான் இதோட அட்டாச் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? ஒரு சுகர் நைட்ரோஜனஸ் பேசஸோட சேர்ந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ இந்த சுகரும் நைட்ரோஜனஸ் பேசஸும் சேர்ற இந்த பாண்ட் என்ன பாண்ட் அப்படின்னா தட் இஸ் த கிளைகோசிடிக் பாண்ட்.
sugar plus nitrogenous base, the bond is called as the glycosidic bond. ஒரு சுகரோட கார்பன் 1ல நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் சேருது. ஸோ இந்த இடத்துல நடக்கிற பாண்டுக்கு பேர் என்னது? கிளைகோசிடிக் பாண்ட். ஸோ திஸ் பாண்ட் இஸ் கால்ட் as a glycosidic bond. சுகர் நைட்ரோஜனஸ் பேஸ், இதுதான் என்னது? கிளைகோசிடிக் பாண்ட். கிளைகோசிடிக் பாண்ட். புரிஞ்சுச்சா? ஸோ வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் திஸ் பாண்ட்? டபுள் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். அடினைனுக்கும் இதுக்கும் வருது என்னது? ஹைட்ரஜன் பாண்ட். டபுள் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். இது வந்து என்னது? ட்ரிபிள் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். ஓகே, ஸோ நைட்ரோஜனஸ் பேஸஸ்க்கும் சுகருக்கும் வர இந்த பாண்டுக்கு பேர் என்னது? தட் இஸ் கால்ட் as the glycosidic bond. என்ன பாண்டு? இட்ஸ் a glycosidic bond. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறோம். இங்கே 5th எப்பயுமே 5 பிரைம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன். என்ன குரூப் அட்டாச் ஆகுது? 5 பிரைம் பாஸ்பேட். 5 பிரைம்ல என்ன அட்டாச் ஆயிருப்பாங்க? 5 பிரைம் பாஸ்பேட். 5 பிரைம் பாஸ்பேட். ஓகே, ஸோ இப்போ இவங்க எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்காங்க. யாரும் ஒன்னோட ஒன்று லிங்க் ஆகல. ஸோ திஸ் இஸ் 1 நியூக்ளியோடைட், திஸ் இஸ் 1 நியூக்ளியோடைட், திஸ் இஸ் 1 நியூக்ளியோடைட். இது வந்து தனித்தனியாக தான் நியூக்ளியோடைடாக இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த 5 பிரைம்ல இருக்கிற இந்த பாஸ்பேட் அதர் நியூக்ளியோடைட்ல இருக்க 3 பிரைம்ல இங்கே OH குரூப் இருக்கும் பாத்தீங்களா? ஸோ இந்த OH குரூப்ல என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா வாட்டர் வந்து ஹைட்ரோலைசிஸ் ஆயிரும். சரிங்களா? ஹைட்ரோலைசிஸ் ஃபங்க்ஷன் நடக்கும். வாட்டர் ரிமூவல் ஆகுறது ஹைட்ரோலைசிஸே. சரிங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா எஸ்டர் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. எதுக்கு? ஒரு நியூக்ளியோடைட்ல இருக்க 5 பிரைம் பாஸ்பேட்டுக்கும் another நியூக்ளியோடைட்ல இருக்கிற 3 பிரைம்க்கும் இடையில என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? ஒரு எஸ்டர் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அப்ப பாஸ்பேட் அண்ட் நைட்ரோஜனஸ் பேசஸ் ரெண்டுக்கும் இடையில என்ன பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது? எஸ்டர் பாண்ட். ஸோ இந்த எஸ்டர் பாண்ட் தான் ரெண்டையுமே ஒரு செயின் ஃபார்மேஷன்ஸ்க்கு அட்டாச் பண்றது. நல்லா கவனிங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த 3 பிரைம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா 3 பிரைம். இந்த 3 பிரைம்க்கும் 5 பிரைம்க்கும் இடையில அது இன்னொரு இதில் இருக்க நியூக்ளியோடைடையும் இது வந்து ஒரு நியூக்ளியோடைட் ரெண்டுக்கும் இடையில பாண்ட் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? எஸ்டர் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? பாலிநியூக்ளியோடைட் செயின். இங்க நல்லா கவனிங்க. இந்த ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் மேல என்ன இருக்குப்பா? இந்த ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் எது வந்து ரியாக்ட் ஆகாம இருக்கு? 3 பிரைம். ஓகே, ஸோ இங்க எது ரியாக்ட் ஆகாம இருக்கு? 5 பிரைம். ஸோ அப்போ இது என்ன ஸ்ட்ராண்டு? 3 பிரைம் OH to 5 பிரைம் பாஸ்பேட் ஸ்ட்ராண்ட். இது என்ன ஸ்ட்ராண்டுன்னு பாருங்க. ஸோ இது என்ன ஸ்ட்ராண்டு? இங்கே 5 பிரைம் எந்த ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ணாம அப்படியே இருக்கு. ஸோ அடுத்த நியூக்ளியோடைடோட சேராம இருக்கா? அப்போ இதோட ஸ்ட்ராண்ட் என்னது? 5 பிரைம் பாஸ்பேட் to another one strand இங்க என்ன இருக்கு? 3 பிரைம் OH. So this is the one strand and this is the anti-parallel strand. DNA ல anti-parallel strand double strand like structure சொன்ன பாத்தீங்களா? So this is the structure of chemical structure of DNA. So DNA is a helix model. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி லோயர் கிளாஸஸ்லேயே படிச்சிருப்போம். ஸோ இதுதான் வந்து chemistry of nucleic acids. Can you understand?